السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے ایف ایم ریڈیو ود صدیقی. کینیڈا انٹیریو کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے کہ انٹیریو کی گورنمنٹ جو ہے آپ کو آپ کے بچوں کے حوالے سے $200 سے $250 تک دے رہے ہیں. اس کی تفصیل جانتے ہیں. انٹیریو کینیڈا کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیکس والدین کو فی بچہ $200 سے $250 کی پیشکش کر رہے ہیں تاکہ وہ 2 سال کی خلل پڑنے والی پڑھائی کے بعد اسکول جانے کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے. پچھلی گزری ہوئی جمعرات یعنی 20 اکتوبر 18 سال تک کے بچے کے والدین $200 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ اسکول جانے والے بچوں کے والدین جن کی عمر اب 21 سال ہے $250 کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. لیسی نے کہا کہ ہمیں طلباء کو بغیر کسی رکاوٹ کے کلاس میں رکھنا چاہیے. بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز رکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا لکھنا اور میتھمیٹکس سے 2 سال کے وبائی امراض سے متعلق سیکھنے میں بہت رکاوٹیں آئی ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کیچ اپ ادائیگیوں یا ان ادائیگیوں کے لیے درخواستیں 31 مارچ 2023 تک براہ راست ادائیگیوں کے لیے ویب پورٹل کے ذریعے کھلی رہیں گی. اب ذرا اس کی اور تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں کہ یہ امدادی ادائیگیاں $365 ملین کے کیچ اپ کے منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا اعلان حکومت نے اگست میں تخت خطابات کے دوران کیا تھا. تاہم اس وقت تک اس یکمشت رقم کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس کے بارے میں تفصیلات بہت کم تھیں. ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب والدین کو فورڈ حکومت سے ادائیگیاں موصول ہوئی ہیں. پچھلے سال والدین کو گریڈ 0 سے گریڈ 12 یعنی کنڈر گارڈن سے لے کر کے گریڈ 12 کی عمر کے ہر بچے کو $400 ملے، جبکہ 21 سال سے کم عمر کے خصوصی ضروریات والے بچوں کو والدین کو $500، مطلب جو بچے کچھ ڈسیبلٹی کے شکار تھے ان کو $500 دیے گئے تھے، اور نارمل بچوں کو $400 پر بچہ دیا گیا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو اس کو $400 سے ملٹیپلائی کر لیں کہ ان کو کتنے پیسے دیے گئے تھے. اور ابھی مزید جو ماشاء اللہ $200 سے لے کر کے $250 یعنی $200 سے $250 کا اعلان کیا ہے انٹیریو گورنمنٹ نے. اگر کسی کے 4 یا 6 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 3 4 6 تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے 4 بچے جن کے ہیں وہ تقریباً $1000 انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کینیڈا کی گورنمنٹ دے رہی ہے. بنیادی باتیں کافی ہیں، لیکن مقصد ان معاملے میں واقعی ان بچوں کو جو ہے جو پچھلے چیزیں ان کی رہ گئی ہیں اس میں مدد کرنا مقصود ہے، وزیر نے کہا. لیسی نے جمعرات کو جاری کردہ 2021-2022 ایجوکیشن کوالٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آفس EQAO کے نتائج کے نئے اعداد و شمار پر بھی توجہ دی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ گریڈ 6 کے زیادہ تر طلباء صوبائی جو ریاضی کے معیارات پر پورا اترنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور صرف 47% یعنی 47% ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں. یہ 2018-2019 کے نتائج سے 3% کم ہے. لیکس نے مزید کہا کہ جب بچوں میں کوئی ڈسٹربنس آتی ہے اس طرح کی جیسے کووڈ-19 تو وہ کلاس ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آ پا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے جو ہے ٹیچرز سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ پرابلمس اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اور اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا کنسرن ہے، جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ریاضی میں کم کارکردگی دکھانے والے جو درجات کو حل کرنے کے لیے حکومت ریاضی ایکشن کمیٹی کو ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسکول بورڈ اور گریڈ 9 کے آن لائن ریاضی کورس کو قابل رسائی بنانا چاہتی ہے اور بنا رہی ہے. لیسی نے کہا ہے کہ اسکول کنڈر گارڈن جو KG ہے، کنڈر گارڈن کے دوسرے سال سے گریڈ 2 کے طالب علموں کو پڑھنے کی سطح کو بھی جانچنا شروع کر دیں گے اور نصاب کا باقاعدگی سے جائزہ لینا شروع کر دیں گے تاکہ وہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ افرادی قوت میں درکار مہارتوں کے مطابق ہے کہ یہ سیلز فورس میں بچے آگے جا کر کے بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں.
वज़ीर तालीम ने ये भी कहा है कि सूबे की पब्लिक फंडेड ट्यूशन प्रोग्राम जो पहले अप्रैल में मुतारिफ़ कराया गया था में तोसी की जाएगी। जब पहली बार मुतारिफ़ कराया गया तो ट्यूशन प्रोग्राम ने नाक़िदीन की तरफ से जवाब हासिल किया और दावा किया कि ये रकम निजी कंपनियों के हवाले करने की बजाय अवामी तालीमी निज़ाम की तरफ जाने के लिए बेहतर होगी। तो जनाब, आपने सारी खबरें सुनी, अब हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो जनाब, आप इस इस ज़बरदस्त किस्म के ऑफ़र के और इस ऐलान के बाद क्या कहते हैं? यकीनन जो कनाडा में रहने वाले हैं, ओंटारियो में ख़ास तौर पे सूबे में, ओंटारियो के सूबे में जो रहने वाले हैं, इसमें बहुत सारे शहर हैं, जो वो लोग जो बाहर सुन रहे हैं आउट ऑफ द कनाडा, तो यहाँ पर जो है तकरीबन 52 यानी 52 सिटीज़ हैं और उसमें जो है तकरीबन 9.9 मिलियन लोग ऑल टुगेदर रहते हैं। 10 मिलियन कहा जा सकता है उनको। तो एवरेज जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है 1,90,000 तकरीबन है हर सिटी की। तो ये ऐलान जो है तकरीबन 10 मिलियन लोगों के लिए किया गया है कि जनाब जी हाँ, जिनके 2 बच्चे हैं उसका अंदाज़ा लगा लीजिए, वो $400 से $500, इनके 4 हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बच्चों में बरकत दे कि उनको $1000 या तकरीबन $800 या उससे ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो है गवर्नमेंट यहाँ पे ऐलानात करती है जब भी जब ज़रूरत पड़ी है, ख़ास तौर पे कोविड में $400 पर बच्चा, और काफ़ी बड़ी रकम। इसलिए आज वो बड़ी रकम लग रही है बात करने में, लेकिन लोग बड़ी परेशानी के शिकार थे उस वक्त, और दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी जॉब्स का बड़ा मसला था। और ख़ुसूसन वो लोग जो यहाँ पर भी लोग जो हैं वो डेली वेजेस वाले होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हैं, ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शंस के काम करने वाले, और बहुत सारे लोग जो हैं, दुकानें हैं, दुकानें बंद रहीं, बहुत सारी दुकानें में लोग डेली वेजेस पे भी काम करते हैं। अगर मंथली भी काम करते हैं तो जब दुकानें ही बंद हैं तो वो किस तरह से उनको जो है जो अर्निंग का हो सकता था। तो ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि जब वो वक्त गुजर गया, वो परेशानी मुश्किलात गुजर गई, तो हमें उसका अंदाज़ा शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गवर्नमेंट एक ख्याल रखती है। बहुत सारे लोग यूँ भी सवाल करते हैं और कमेंट करते हैं कि शायद कनाडा जो है एक फेयरवेल स्टेट है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसा तो कहीं भी नहीं है। और एक मेरे उस्ताद हैं जिनसे मेरी 30 साल के बाद फ़ोन पे कहीं से कांटेक्ट मिला, बात ही उन्होंने पहली बात उन्होंने यही कही कि सदीक़ी तुम तो बहुत मज़े में हो गए वहाँ पे, क्योंकि कनाडा तो एक फेयरवेल स्टेट है। लेकिन उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने क्लियर की, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फेयरवेल स्टेट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पाकिस्तान वगैरह में रहते हैं। तो बहरहाल ये जो अहम ख़बर है मैं आपको बताना चाहता था। मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। 31 मार्च 2023 यानी अगले साल तक इसकी जो है मियाद है। उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है जिसको पैसे चाहिए फ़ौरन उस लिंक पे जाएं और जो है वो उस पर क्लिक करें और एंटर करें कि आपके बच्चों की इन्फॉर्मेशन कौन से बोर्ड में वो पढ़ते हैं, सवालात कुछ इस तरह के हैं, किस एरिया में है, और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जनाब, आज का ये सेगमेंट क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आई थी, मैं इसको डिले नहीं कर सकता था। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा है, और हाँ, आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, बराए मेहरबानी इसको ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक पे, कि जो लोग इस चीज़ से आशना नहीं हैं, इनफैक्ट मुझे भी कल तक नहीं मालूम था। तो हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती हैं, तो आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों को भी फ़ायदा करवाइए। आप लोगों को कॉल करके बताइए, लोगों को अपने जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप हैं, और वो लोग कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं, ओंटारियो से ताल्लुक़ रखते हैं ख़ास तौर पे, उनके साथ इस वीडियो को, इस ख़बर को ज़रूर शेयर करें। लिंक नीचे मैं दे रहा हूँ जैसे कि मैंने कहा। इसके अलावा जो नए सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सब्सक्राइब करा लें अगर नहीं किया है अभी तक, तो शेयर जैसे मैंने कहा कर लें। लाइक का बटन तो आप ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि मैंने बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ दी है, मैं देखना चाहता हूँ आप कितने लाइक इसके ऊपर दबाते हैं। 1000-2000 व्यूज़ का मसला ही नहीं है, वो व्यूज़ फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सब्सक्राइबर जो हैं चोरी कर रहे हैं आप लोग जी, चोरी है ये नहीं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मेरे मुताबिक अगर आप देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चोरी तो है जी हाँ, लाइक का बटन दबा दे तो लाइक से मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों ने इसको देखा और पसंद किया। तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے گرد رواں میں رہنے والوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔